Honorable Advisor, dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the commemoration ceremony of the International Day of United Nations Peacekeepers 2025. To start today's commemoration for the United Nations Peacekeepers, we have recitation from the Holy Quran by Religion Counseling Officer Muhammad Asadul Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. তেলাওয়াতকৃত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আল্লাহকে ভয়ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে ডাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে। সূরা আরাফ আয়াত 56। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। And the English rendition: cause no chaos upon the earth after its reformation, and invoke him in fear and aspiration. Indeed, the mercy of Allah is near to the doers of good. Surah Al-A'raf, verse 56. Ladies and gentlemen, we have all gathered here to commemorate the events and reiterate our pledge for continued peace in the world. Now, we shall observe 1 minute silence to pay tribute to the heroes who sacrificed their valuable lives for the cause of world peace. I request everyone to kindly rise, please. Thank you indeed, ladies and gentlemen. May I now request Her Excellency Ms. Gwen Lewis, the United Nations Resident Coordinator in Bangladesh, to deliver her speech. Honorable Advisor, Ministry of Finance, Dr. Salahuddin Ahmed, the Chiefs of Army, Naval and Air Force Staff, the Inspector General of Police, Principal Staff Officer of the Armed Forces Division, Military Advisor,
Excellencies and esteemed guests, UN peacekeepers, former UN peacekeepers, and families of the UN peacekeepers who are present here. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Shubha Shakal, good morning to you all. Today we gather to commemorate the brave individuals who embody the spirit of peacekeeping. The women and men, it's not working. It's working. Not very good. Is that better maybe? Yeah. Okay. Thank you, General. Today we gather to commemorate the brave individuals who embody the spirit of peacekeeping. The women and men who have served under the United Nations flag with unwavering commitment. Since 1948, over 2 million peacekeepers have stepped forward to protect civilians, prevent violence, and support nations transitioning from conflict to peace. Their sacrifices have shaped a legacy of hope. Yet peace comes at a cost. Thousands have laid down their lives in pursuit of that hope, including 168 Bangladeshi peacekeepers who made the ultimate sacrifice. Today we remember them not only as heroes, but as symbols of resilience and of courage. We come together to celebrate the International Day of UN Peacekeepers. This year's theme, The Future of Peacekeeping, invites us to reflect on the challenges ahead and the opportunities that await. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangladesh is the third largest contributor to UN peacekeeping operations, with over 200,000 personnel deployed since 1988. Today, 5,818 Bangladeshi peacekeepers serve in 10 missions worldwide. Echoing the Secretary General's recent remarks during his visit to Bangladesh, we recognize the dedication and sacrifice of Bangladeshi peacekeepers who serve in one of the world's most difficult environments, from Somalia to the Democratic Republic of Congo, Liberia, and Sudan. Over the past 51 years, the partnerships between the United Nations and Bangladesh have been built upon shared values of multilateralism and a common vision of peace. On the ground, peacekeepers must foster trust-based relationships with local communities, women, youth, civil society, humanitarian organizations, and governments. The UN deeply appreciates Bangladesh's commitments to these values, as well as the dedication to a human rights-based approach in peacekeeping efforts. As the Secretary General noted in March, this is a pivotal moment for Bangladesh. The international community must support its efforts towards a just, inclusive, and prosperous future. As the country undergoes important reforms, the UN stands ready to assist in fostering national dialogue, trust, and healing. However, peacekeeping itself is also facing significant challenges. We are witnessing the highest number of conflicts since the UN's founding, with record numbers of displaced people seeking refuge. At the same time, financial constraints threaten the effectiveness of UN missions. In this landscape, peacekeeping must evolve. We must embrace meaningful reforms, including strong leadership, managing resources effectively, establishing clear mandates supported by sustainable funding, grounding operations in transparency and accountability, strengthening strategic communication and counter misinformation and digital threats. New peacekeeping models and innovations will require backing from UN member states, including political will and financial commitments. Without unified Security Council support, field missions cannot succeed. The UN's impartiality, legitimacy, and non-use of force remain invaluable in peace processes. As a major contributor to peacekeeping, Bangladesh plays an essential role in advancing these efforts. Excellencies, ladies and gentlemen, peacekeeping is a cost-effective tool for crisis response, and Bangladesh is committed to making it more inclusive. During the recent visit of the Undersecretary General for Peacekeeping Operation, the Chief Advisor emphasized the need for increased recruitment of Bangladeshi women peacekeepers, reflecting Bangladesh's dedication to the women, peace, and security agendas. So far, 3,645 Bangladeshi women have served under the UN flag, with 444 currently deployed. We look forward to supporting Bangladesh in meeting the 18% target for women in military staff and observer roles. Women's participation in peacekeeping
mirrors broader societal trends. As women gain greater representation in security sectors, their presence in peacekeeping missions is also likely to rise. Bangladesh is committed not only to deploying peacekeepers, but also to maintaining their integrity. We must establish an independent human rights screening mechanism to ensure that personnel deployed to UN missions face credible allegations of human rights violations or misconduct. The UN has stringent accountability systems in place, setting the highest standards for peacekeeping operations. Bangladesh, with its proud record, is well positioned to lead by example in transparency and ethical conduct. Excellencies, esteemed guests, on this solemn day, I extend my deepest gratitude to Bangladesh's peacekeepers for their courage, their sacrifice, and unwavering commitment to peace. Their service is a beacon of hope for a more stable world. Peacekeeping embodies the UN values, working together to address common challenges. As we confront an increasingly fractured global landscape, we must ensure that peacekeeping remains a powerful force for good. Together, let us strengthen our collective commitment to building a future where peace is not just an aspiration, but a reality. Thank you all. Thank you for your speech. Ladies and gentlemen, may I now request the Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh, Mr. Mohammad Ruhul Alam Siddiqui, to please deliver his speech. Honorable Finance Advisor, Honorable Advisors, UN Resident Coordinator, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Air Staff, Inspector General of Police, Principal Staff Officer, respected guests, Excellencies, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning. It is a profound honor to be here with you today as we mark the International Day of United Nations Peacekeepers, a day of solemn remembrance, deep respect, and renewed resolve. We begin by honoring the memory of the peacekeepers who have laid down their lives under the blue flag of the United Nations. Among them are the 168 brave sons of the soil of Bangladesh. They wore the uniform not just with pride, but with a purpose, and their sacrifice continues to inspire our journey. Excellencies, ladies and gentlemen, peacekeeping is one of the finest expressions of Bangladesh's commitment to global peace and humanity. Since 1988, we have remained among the top troop and police personnel contributing countries. But what truly defines our contribution is not the number, but the spirit. The way our peacekeepers serve, lead, and uplift. Bangladesh is not content to remain a participant. We are a partner in shaping the future of peacekeeping. From co-deploying with other countries to building hospitals and training centers, from solar installations in South Sudan to advanced surveillance systems powered by indigenous innovations, Bangladesh continues to lead with integrity and innovation. Distinguished guests, peacekeeping today is more complex than ever. The threats are evolving from disinformation to drones, climate risk to criminal networks. Yet in this uncertain and challenging world, our belief in multilateralism remains firm.
the blue helmet still represents hope. Our response must evolve too, and Bangladesh is ready to play its role in the unity of nations. We support the Action for Peace Plus agenda, embrace the UN's digital transformation strategy, ardently promote the LC initiative for increased participation of uniformed women, and stand prepared to deploy more rapidly, more effectively, and more sustainably. Allow me now to address the peacekeepers in this room, to the proud veterans who have already served with honor, and to the future defenders of peace preparing to follow their footsteps. Each of you is more than a soldier or an officer, more than a peacekeeper. You are individually an ambassador of Bangladesh. Wherever you go, from the hills of Congo to the deserts of Mali, you carry our flag and our values of peace, justice, and equality. Wherever you go, you have the extraordinary opportunity to make a mark, not just on the mission, but on the minds of the people you serve. To the child who lives in fear amid conflict, to the families who see hope return through your presence. You are Bangladeshi. You are Bangladesh. You leave an indelible mark on the people like your predecessors did in Sierra Leone. This is an immense responsibility, and it is a source of immense pride. Let the pride drive your discipline. Let the sense of duty guide your conduct, because through you, the world sees who we are as a nation, resilient, compassionate, and committed to peace and stability. Excellencies, distinguished guests, we all continue to support our peacekeepers. We will continue to support our peacekeepers with training, resources, and care. We will continue to rightfully advocate for greater leadership roles for Bangladeshi personnel in UN peacekeeping missions and raise the matter at all levels. And we will continue to uphold the highest standards, from human rights to gender parity, from accountability to innovation. This month in Berlin, at the 2025 UN Peacekeeping Missions Ministerial, Bangladesh once again demonstrated its strong commitment with new pledges, enhanced capabilities, and a forward-looking vision for peacekeeping. Our contributions were recognized, and our resolve to support UN peacekeeping operations was reaffirmed on the global stage. Let me conclude by saluting each and every peacekeepers here today for your courage, your compassion, and your commitment. You make Bangladesh proud. You make the world better. You are for global peace. And I thank you for having me here today. Thank you all. Thank you, sir. Excellencies, ladies and gentlemen, I now have the privilege of requesting the senior-most serving peacekeeper, General Waqar-uz-Zaman, the Chief of Army Staff, Bangladesh Army, to please deliver his speech. Ladies and gentlemen, the senior-most serving peacekeeper. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এবং অন্যান্য বাহিনী প্রধানগণ, distinguished diplomats from different embassies, UN resident coordinator in Bangladesh, উপস্থিত আহত শান্তি রক্ষীবৃন্দ, তাদের নিকট আত্মীয়গণ এবং অভ্যাগত সুধীমণ্ডলী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে আগত সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ শান্তিরক্ষী হিসাবে আমি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। উপস্থিত সুধী, বক্তব্যের শুরুতে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি 168 জন বীর সৈনিক ও পুলিশ সদস্যদের, যারা বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এবং আমি একই সাথে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাদের এই আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আজ একটি স্বীকৃত এবং অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য নাম। জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ 1988 সাল থেকেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে শান্তি রক্ষা কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 4880 জন, নৌবাহিনীর 343 জন, বিমান বাহিনীর 396 জন এবং পুলিশ বাহিনীর 199 জন সহ সর্বমোট 5118 জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 9টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি আমাদের নারী শান্তিরক্ষীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। অদ্যাবধি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের সর্বমোট 3645 জন মহিলা শান্তিরক্ষী সফলভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে 444 জন মহিলা সদস্য শান্তিরক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছেন। আমাদের শান্তিরক্ষীগণ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ, নৈতিক মূল্যবোধ, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার প্রমাণ রেখে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে সম্প্রতি আমাদের একটি হেলিকপ্টার কন্টিনজেন্ট আর্ন রোলে কঙ্গো মিশনে মোতায়েন রয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি পেরুভিয়ান আর্মিকে আমরা নিজেদের প্রযুক্তিতে তৈরিকৃত বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী যান অনুদান হিসাবে হস্তান্তর করেছি। এছাড়া সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে আমাদের অনুদান ও তত্ত্বাবধানে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এই ক্লিনিকটা যেদিন ইনঅগরেট হয়, যেদিন উদ্বোধন হয়, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের মাননীয় রাষ্ট্রপতি উপস্থিত ছিলেন এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। আমরা একই সাথে ক্লিনিকটা উদ্বোধন করেছি এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের জনগণ এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাদের কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরা এভাবে সেবা প্রদান করে যাচ্ছি সেখানে। Distinguished diplomats and dear foreign friends, I would like to inform you that Bangladesh reiterates our solid commitment to global peace by persistently responding to the call of the United Nations. Our spirit is derived from the directives of the Constitution and the lessons from the immense sacrifice endured during our War of Liberation. We shall continue to stand for global peace in future days. পরিশেষে বাংলাদেশের সকল শান্তি রক্ষীর পক্ষ থেকে
এই অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানের উপস্থিতির জন্য সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। My heartfelt thanks to all foreign friends for their gracious presence in this occasion. Thank you very much. মাননীয় অর্থ উপদেষ্টাকে তার এই সদয় উপস্থিতির জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সহায় হন। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir, for your speech. Now, a short video documentary on achievements of UN peacekeepers will be presented. Bangladesh is one of the largest troops contributing countries in the world, with a more than 3 decades-long track record in United Nations peacekeeping operations. Peacekeepers from Bangladesh keep raising the flag higher and higher by their professional commitment, general acceptance, and honest empathy. The Bangladesh Army pioneered the peacekeeping journey by sending a 15-member military observers team in 1988 as part of UNIBOL during the Iran-Iraq War. Soon after, Bangladesh Police joined UNTAG in 1989 in Namibia. Bangladesh Navy and Bangladesh Air Force also joined UNOMOS and UNPROFOR respectively in 1993 in United Nations peacekeeping operations. Since its inception, Bangladeshi peacekeepers have gained global trust through their unwavering dedication and diligent efforts. জাতিসংঘ মিশন সমূহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে সারা বিশ্বের সকল শান্তিরক্ষীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত প্রায় সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও সুসংগত করতে শান্তিরক্ষীদের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ কষ্ট সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের মনোভাবকে মূলমন্ত্র করে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি শান্তিরক্ষীগণ যে কোনো আত্মত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত। The Bangladesh Navy has the pride of being the only member among the South Asian countries to deploy Bangladesh Navy ships in the Mediterranean Sea. At present, Bangladesh Navy peacekeepers are deployed in 6 different places, upholding peace within the mission areas under the guidance of the Chief of Naval Staff of Bangladesh Navy.
আপনাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলাদেশ শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে আমাদের এই কমিটমেন্ট সেটা আমরা সর্বাবস্থায় পালন করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। With us. In the conflicted regions. বাংলাদেশ পুলিশের নির্ভীক সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। Peacekeeping has become more challenging. Our valiant peacekeepers are dauntless in keeping the peace. Since the beginning, 168 Bangladeshi peacekeepers have made the supreme sacrifice, and 272 peacekeepers have been injured in the service of peace. With a hard-earned reputation and confidence, our peacekeepers stand ever ready to render their best. Pride. We are proud to be the nation of peacekeepers. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is time for us to honor our valiant colleagues who sustained injuries in the noble cause of world peace. On the costly way to peace, they are the glittering stars in our glorious history of peacekeeping operations under the United Nations. This year, we're going to honor 2 injured peacekeepers. The chief guest of today's program, the Honorable Advisor Minister of Finance, Dr. Salihuddin Ahmed, will hand over the awards to the injured peacekeepers. May I now request the injured peacekeepers to please take their positions at the designated places. Now, I would like to request the Honorable Advisor, Ministry of Finance, Dr. Salihuddin Ahmed, to kindly hand over the awards. Now, the nominated peacekeepers will receive the awards. The injured peacekeepers are: from Bangladesh Army, Shonik Muhammad Alamin Hussain, son of Muhammad Bacha Bishash and Jahanara Begum, was an operational patrol led by Major Mourid towards Ro Nada Toro. While returning to Ro temporary operating base at Okapi area at around 11:45 hours, Alamin sustained severe road traffic accident while he was driving a light armored vehicle and fractured his left forearm. He was immediately evacuated to Level 1 hospital for emergency management. Later, he was heli evacuated to Moroccan Level 2 hospital for better treatment. Constable Mahmoudul Haq,
UNID FPU 11231, son of Muhammad Moshul Haq and Musammad Abida Sultana. He was a member of Bangladesh Guard Unit MINUSMA Mali. He joined in MINUSMA on 4 March 2023. On 17 September 2024, Constable Muhammad Mahmudul Haq was on duty at Observation Post 12 with other members. Suddenly, at 8:15 hours, gunshots were fired at the post from outside the camp, and Constable Mahmoud was hit. Other members brought him to camp, and doctors examined and found 2 gunshot injuries, one on the right axilla and another on the right upper thigh. Thank you, Honorable Advisor. May I now request the Honorable Advisor to kindly unveil the International Day of United Nations Peacekeepers Journal 2025, Volume 11, published on the occasion of International Peacekeepers Day. Thank you, sir. Excellencies, ladies and gentlemen, I now have the privilege of requesting the Chief Guest, Honorable Advisor, Minister of Finance of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Salihuddin Ahmed, to please deliver his valuable speech on this auspicious occasion. Ladies and gentlemen, the Honorable Advisor, Minister of Finance, Dr. Salihuddin Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. উপস্থিত উপদেষ্টাগণ, বাংলাদেশের নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, কূটনৈতিকবৃন্দ, সেনা নৌ বিমান বাহিনীর প্রধান, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, সকল জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা রক্ষীবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস 2025 উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের, যারা আত্মত্যাগ করেছেন এবং যারা সেই সময় সংগ্রাম করছেন তাদের প্রতি। সেই সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক জুলাই আগস্ট আন্দোলনের ছাত্র জনতার যে সফল একটা আন্দোলন, সেখানে যারা আত্মত্যাগ করেছেন এবং যারা বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন, প্রত্যেকের প্রতি জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন এবং পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে যাদের শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমি দোয়া করছি। একই সঙ্গে আজকের যারা মূল যারা শান্তিরক্ষী বাহিনী, তাদের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং কংগ্রেচুলেশনস। সুধীবৃন্দ, স্বাধীনতার পর থেকে কিন্তু বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত একটা সফল একটা কূটনীতিক বলুন এবং অন্যান্য ব্যবসা বৃদ্ধি বলুন, আমরা অত্যন্ত একটা সফল ভূমিকা পালন করছি। সেই প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী নৌ বিমান এবং পুলিশ আছে, তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে আমাদের 1979 সালে বোধহয় পুলিশ জয়েন করেছেন। এর আগে সেটা ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ
শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশ। এই সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমি বলি, শুধু বৃহৎ না, মোস্ট ইফেক্টিভ, মোস্ট এফিশিয়েন্ট এবং অত্যন্ত সুনাম অর্জনকারী বাংলাদেশ। পিস রক্ষা করা একটু ডিফিকাল্ট, একটা বৈরী পরিবেশ, বৈরী আবহাওয়া, বৈরী সংস্কৃতি, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, সেটা হলো চ্যালেঞ্জ এবং আনসার্টেনটি। এটা তো কোনো রেস্টুরেন্টে নাস্তা খাওয়ার মতো না যে গেলাম ডিনার খেতে, এটা সবসময় তাদের অ্যালার্ট থাকতে হয়। এটা কিন্তু একটা বড় একটা মানে প্রিপারেশন, এবং মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল, মানসিক এবং শারীরিক দুটোরই কিন্তু প্রিপারেশন লাগে। এটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে কোনো মানুষের জন্যই। এখানে আমরা দেখছি বিদেশে কর্মরত যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেক নারী আছেন, এবং আমি দেখলাম খুব সাকসেসফুলি নারীরা দে আর অ্যাজ স্মার্ট অ্যাজ এনিবডি এলস, এবং অ্যাজ স্মার্ট অ্যাজ এনি সিটিজেন অফ এনি কান্ট্রি। সো বাংলাদেশের নারী, পুরুষ তো আছেনই, তার অত্যন্ত সফলতার সাথে আমাদের দেশের সুনাম রক্ষা করে চলছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলাদেশের যে ইমেজ, একটা উন্নয়নকামী দেশ, শান্তিকামী দেশ, শুধু নিজে শান্তিকামী না, পৃথিবীর সব দেশে শান্তি রক্ষার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। সেটি সবচেয়ে বড়। মানে এটা অনেকটা ঠিক নিজে হেডোনিস্টিক না, নিজেই ভোগ করলাম, নিজেই আনন্দ করলাম, এখানে না। আমাদের একটা যেটা আমরা বলি অ্যালট্রুইস্টিক মোটিভ, পরার্থপরতা, মানুষের জন্য ইচ্ছে করা, সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সেনা, নৌবাহিনী এবং পুলিশেরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সম্প্রতি জাতিসংঘের যে সাস্টেনেবল এসডিজি যেটা আমরা বলি, যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ, আপনার পরিবেশ, জলবায়ু, সাথে সাথে তো পিস অ্যান্ড পিস, ডেমোক্রেসি, এইগুলি রক্ষা করা একটা সবচেয়ে বড়, এটা গ্লোবাল ইস্যু। ওভারঅল অ্যাটমসফিয়ার, সামষ্টিক শান্তি, এবং শান্তি বলতে শুধু সে না, পরিবেশের শান্তি, শান্তি শৃঙ্খলা, এইগুলির জন্য। এবং সেখানেও কিন্তু আমি মনে করি জাতিসংঘের যে কাজ করছে, এই সঙ্গে আমি আই মাস্ট থ্যাংক ইউএন ফর ইস হেল্প। ইউএনের যে মাল্টি অর্গানগুলো আছে তাদের সাথে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্প্রতি সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে জাতিসংঘে নিয়োজিত বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সহায়তায় আফ্রিকান রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি ফস্টিন আর্চেস তোয়াদেরার নামে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়, যা সর্বমূলে প্রশংসিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরবময় অর্জন। তার মানে এখানে শুধু শান্তিশৃঙ্খলা না, এখানে যেটা আমরা বলি সার্বিক মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন, শুধু বাংলাদেশে না, সেনা, নৌ এবং বাহিনী, আমাদের এয়ারফোর্স এবং পুলিশ, যারা পৃথিবীর অন্য দেশেও কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকা এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। বিশ্বের শান্তি নিশ্চিত করা এখন অতীতের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে, যেটা আমি একটু আগেই বলেছি। এখানে প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে, প্রযুক্তি আরও কমপ্লিকেটেড হয়েছে, নতুন নতুন হুমকি আসছে, ফলে শান্তিরক্ষা মিশনগুলো যারা যাচ্ছেন তাদেরকে সেভাবে কিন্তু ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হতে হয়। ফিজিক্যাল ছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার একটা সবচেয়ে বেশি টেকনোলজি, তাদেরকে সবসময় সম্যক ধারণা রাখতে হয়। আর একটা জিনিস, প্রযুক্তি জিনিস এমন যে অনগোয়িং, ওয়ান অফ না, যে আজকে শিখে ফেললাম বাস আমার প্রযুক্তির লেসন শেষ, অনগোয়িং। এটা কিন্তু আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ, কন্টিনিউয়াস আপডেট করা, জানা এবং সেটাকে প্রয়োগ করা হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে অনেকগুলো দেশে, সেগুলো অলরেডি মেনশন করে, যেসব দেশে আছে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনী, সেখানে সব যদি আমাদের সরকার, জনগণ আমরা সবসময় তৎপর যে বাংলাদেশের যারা যাচ্ছেন বাইরে তাদেরকে সর্বরকম সহযোগিতা করে। সেটা আমাদের সরকারি দিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি, সেটা আর্থিক হোক, মানসিক হোক, আমরা বাংলাদেশ সবসময় সাপোর্ট করছি, এবং ভবিষ্যতে আমরা যে সাপোর্ট সরকার এবং বিভিন্ন সাথে সাপোর্ট করি, এই ব্যাপারে আমরা আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি, সেটা সবসময় যারা শান্তিরক্ষা বাহিনী তাদের জন্য থাকবে। সুধীমণ্ডলী একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অলরেডি দিয়েছেন, 5,818 জন শান্তিরক্ষা বাহিনী, তার মধ্যে 444 জন নারী, এবং তারা কিন্তু সবাই ইউনিশন
একযোগে সব কাজ করছে এবং এটা একটা আমাদের একটা ভারতের ইমেজ সৃষ্টি করেছে, সেটা আগেই বলেছি। আমাদের শান্তিরক্ষা বাহিনী 63 শান্তিরক্ষা মিশনের সফলতার সঙ্গে কাজ করছে। বর্তমানে 10টি জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ শান্তি বাহিনী নিয়োজিত। এটা বড় বিষয়, কিন্তু আমার মনে হয় না অন্য কোনো দেশ 63টা কন্ট্রিবিউট করছে আর এত অ্যাক্টিভলি এবং কন্ট্রিবিউট করছে এবং ভবিষ্যতে আমরা করব। বিগত কয়েক বছরের চলমান মিশনের সময় সাম্প্রতিক ইউনাইটেড নেশনস পিস কিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিসি সিস্টেমের আওতায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক বাহিনী, পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানি, একটি সিগন্যালস কোম্পানি, একটি কুইক রিয়াকশন ফোর্স এবং একটি ট্রান্সপোর্ট এভিয়েশন ইউনিট বর্তমানে জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমতি সাপেক্ষে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যে কোনো সময় নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘের সদর দপ্তর সহ বেশ কয়েকটি মিশনে ফোর্স কমান্ডার এবং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। আমার মনে হয় ইভেন যে মাল্টিলেটার ফোর্সেস আছে বিভিন্ন দেশে, সেখানে অনেক জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশি কমান্ডারই বোধহয় আমার মনে হয় নেতৃত্ব দিচ্ছে। এটা কিন্তু আরেকটা বড় রিকগনিশন টু দেয়ার ক্যাপাবিলিটি এবং লিডারশিপ। সমস্ত সংঘাত প্রতিরোধ এবং বেসামরিক সুরক্ষার ব্যাপারে আমরা সবসময় আপনার যারা শান্তিরক্ষা বাহিনী আছে সচেষ্ট আছেন। পাশাপাশি আমি আবার গভীর শ্রদ্ধাভরে সেই সকল শান্তিরক্ষারদের স্মরণ করছি যারা বিশ্ব শান্তির জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এটা আপনার একটা তথ্য দিয়েছেন কারা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পতাকাকে তারাই সমুন্নত রেখেছেন। এই পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সর্বমোট 168 জন শান্তিরক্ষা বাহিনী শহীদ হয়েছেন। একটা বিগ নাম্বার, 168 জন শহীদ হওয়া এবং বৈরী পরিবেশে আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থেকে তারা যে আত্মত্যাগ করেছেন, এটা কিন্তু আরও আমি মনে করি আরও বাড়তি তাদের কৃতিত্ব, শুধু দেশে না তারা বাইরে গিয়ে যে কাজটা করছেন। আমি এই সকল বীর শান্তিরক্ষা বাহিনীর পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এছাড়াও 2 জন আহত শান্তিরক্ষা সম্মাননা প্রদান করে আজকে একটু আগে দেখলেন, তারা অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে তাদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি সকল শহীদ শান্তি রক্ষা বাহিনীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য তাদের মহা আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমি একই সাথে বাংলাদেশ সকল নারী ও পুরুষ শান্তি রক্ষা যারা ইতিপূর্বে সফলভাবে শান্তি রক্ষা মিশনে ছিলেন তাদের আমরা তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাদের পরিবার পরিজনকে আমার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। সুধীমণ্ডলী, সম্প্রতি আপনারা জানেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুটেরাস বাংলাদেশের সফরের বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একজন সেক্রেটারি জেনারেল একটা বিশেষ সময় আসা, কয়েকদিনের আসা, এটা গিভস এ গুড মেসেজ, গুড সিগন্যাল, আর সবচেয়ে হলো বেশ রিকগনিশন, স্বীকৃতি যে বাংলাদেশ দেশের প্রতি আর বিশেষ করে বাংলাদেশ শান্তি মিশনে যারা যাচ্ছেন তাদের প্রতি। এবং এসে তিনি অত্যন্ত ইতিবাচক এসে করেছেন এবং আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। এবং এবার বোধহয় প্রতিপাদ্য বিষয় ফিউচার অফ পিস কিপিং, যে প্রতি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সময়োপযোগী ফিউচার পিস কিপিং, যেটা আমি মনে করি আনসার্টেন এখনও গ্লোবাল আপনার দেয়ার আনফোল্ডিং সিনারিও ইন দ্য গ্লোবাল ফিল্ড, নানা রকম টানাপোড়েন নানা রকম চলছে। তার মধ্যে কিন্তু আমাদের কিন্তু স্ট্রিট ফার্স্টলি মানে অত্যন্ত বিচক্ষণার সাথে এটাকে নেভিগেট করতে হবে, মানে আমাদের নিজেদের স্বার্থে এবং সর্বাঙ্গীন শান্তির ক্ষেত্রে। সেটা কিন্তু আর একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এটা আপনারা পালন করছেন, যারা শান্তিরক্ষা বাহিনী আছেন, যাদের লিডারশিপে যারা আছেন তারাও পালন করছেন। আমি আশা করি ওইটি আমাদের জন্য আরও বেশি বাড়তি আরও ক্রেডিট বহন করবে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনী যাতে আরও আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সাথে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, সে লোক আমি আগেই বলেছি আমাদের যে কোনো সরকার, শুধু এই ট্রানজিশন গভর্নমেন্ট যে কোনো সরকার আগেও সহায়তা করেছে, এখন আমরা করছি, ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে, এটা এখানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সাপোর্ট দিতে হবে, এটা দেশের ভালোর জন্য। বিদেশেও আমাদের সুনাম, আমাদের
যেটা আমরা বলছি বাংলাদেশের যে কন্ট্রিবিউশন ওয়ার্ল্ড পিস, ইন্টারন্যাশনাল পিস, সেটার জন্য বাংলাদেশ শান্তিরক্ষার বাহিনী এটা আমরা কমিট করছি এবং আপনাদেরকে আমরা আশা করি আমরা একটা স্পিরিট অফ কোঅপারেশন আমাদের সবার মধ্যে একটা সহযোগিতা থাকবে, যাতে আমরা জিনিসটাকে আরও সুদৃঢ়, শুধু অর্থ সম্পদ নয়, এর সাথে আছে ডেডিকেশন, ট্রেনিং, এগুলো যদি কম্বাইন করে, সম্পদ মানে শুধু টাকা পয়সা না, সম্পদ মানে হিউম্যান স্কিল। আবার অনেক সময় অনেক সময় বলে থাকি, আমি শিক্ষক ট্রেনিং অফ মাইন্ড অলসো, মানুষের মানসিকতাও কিন্তু ট্রেনিং দিতে, সেটা আপনার জানে কীভাবে অরিয়েন্টেশন ইস্যু করতে হয়। আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ এই আয়োজনে যারা সংস্থা, তাকে সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং বাংলাদেশ নিযুক্ত আবাসিক সমন্বয়কারী রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউএন, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। At the end, let me speak in a few words in English. Excellencies, you know Bangladesh has been contributing. The image of Bangladesh is impeccably positive. I have been talking with different international agencies, UN bilateral agencies over the last few months. Everywhere, যেখানে আমি গেছি, we have been received well by the international agencies, bilateral agencies, and the head of some of the agencies. And they were very positive. I give a small anecdote. When I was in Washington last month, there's a story that people in the World Bank and IMF are not looking for World Bank IMF officials. They are running after the UN officials. তাৎপর্যটা আপনি বুঝতে পারছেন, তারা UN Secretary of State, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট, দেখা যায় ট্রেজারি, এনার্জি, কারণ তখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক IMF মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ ট্রাম্পের নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোক। কারণ আমরা বহু সাথে কথা বলেছি, we talked with them, even US Chamber of Commerce, we had a big meeting. So it's a very good positive vibe from government, positive vibe from investors, business people. But our challenge is to really keep it up. আমাদের নিজেদের সেটা যদি আমরা নিজেরা যে সক্রিয়তা রাখি এবং এটাকে প্রমোট করি, সেটা সুবিধা হয় আমাদের সবার জন্য, দেশের জন্য, বাইরের জন্য। আমি সে বলছি যে বাংলাদেশের ব্যাপারে পজিটিভ, কিন্তু সবই পজিটিভ, এদিক সেদিক দু একটু থাকতে পারে, বাট দোজ আর সাম অফ দি থিংস আর নট ভেরি significant. They can be overall our contribution of the last, even from the independence, আমরা অ্যাচিভ করেছি সবটা করে। আপস অ্যান্ড ডাউনস, পিকস অ্যান্ড ট্রাপস হয়েছে, উঁচা নিচে হয়েছে, এটা থাকবেই যে কোনো। ইভেন লিনিয়ার ডেভেলপমেন্ট কোনোদিন হয় না, সমান্ত রেখায় ডেভেলপমেন্ট হয় না। অর্থাৎ সেখানে আমি মনে করি সবার কন্ট্রিবিউশন আছে, এবং সেখানে সবচেয়ে বড় একটা কম্পোনেন্ট হলো আমাদের যারা সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, পুলিশ, তাদের সবার কন্ট্রিবিউশন। আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ এবং ফরেন মিনিস্ট্রি, ইউএন and excellencies, thank you very much for lending your support, for your moral support and your presence also today, and we get a little bit more moral boost up, so that in the future we can go forward for the benefit of people of Bangladesh, not only people of Bangladesh, for the whole world community. Thank you very much. আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Honorable Advisor, for your kind and encouraging words. Your gracious presence amongst us inspires the entire peacekeeping community. Excellencies, ladies and gentlemen, now the Honorable Advisor will interact through video teleconference with the peacekeepers of Bangladesh, Army, Navy, Air Force, and Police, deployed in various mission areas. I'd like to request the Honorable Advisor to kindly join the video teleconference, please. The senior-most serving peacekeeper and selected guests are also requested to accompany the chief guest.
All other guests are requested to please remain seated and watch the video teleconference from the Hall of Fame from within this auditorium. Thank you. তারপরে আমি যাই। ঠিক আছে। বলু এখন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জানাচ্ছি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র যেটা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আবে এবং লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর দের সাথে ভিটিসের মাধ্যমে কথোপকথনে যোগ দিতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বজনদের থেকে হাজার মাইল দূরে অনেকটা প্রতিকূল পরিবেশে আপনারা যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন, এই জন্য জাতি শ্রদ্ধার সাথে আপনাদের সবাইকে স্মরণ করছে। অত্যন্ত সফলভাবে
আপনারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। একটু আমি ওখানে বলেছি যে বাংলাদেশের ইমেজ, পজিটিভ ইমেজ, যেটা একটু এই বিশ্বের দরবারে এটার অনেকটা কৃতিত্বের দাবিদার কিন্তু আপনারা সবাই। আমাদের শান্তিরক্ষারা আজ অনেক দেশের কাছে আদর্শ, মানে একটা রোল মডেলের মতো ডিসিপ্লিন, কর্তব্যপরায়ণতা, এইগুলি কিন্তু বাইরের লোকজন এটা কিন্তু অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করে। আপনার এই শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশ হিসাবে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি। আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বা কিছু মন্তব্য থাকে আপনারা বলতে পারেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, আমি মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, কান্ট্রি সিনিয়র এবং সেক্টর কমান্ডার ইউনুসফা, ইউনাইটেড নেশন ইন্টারিম সিকিউরিটি ফোর্স ফর আবে। আমার বাম পাশে আছেন ক্যান্ডিডেট কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ কামাল পাশা। তার প্রথমেই আবে নিয়োজিত সকল বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর তরফ থেকে আজকের এই বিশেষ দিনে আপনাকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন, এবং একই সাথে আপনার সাথে উপস্থিত সকলকে। তার বর্তমানে আবে মিশনে 528 জন সেনা সদস্য, 5 জন নৌবাহিনীর সদস্য এবং 3 জন বিমান বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত আছেন। তার আমরা আমাদের সর্বোচ্চ পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দেশের মান মর্যাদা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনার উপস্থিতির জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন, এবং আমরা একইভাবে গর্বিত বোধ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আর কিছু বলবেন? অন্য আমি একটু পরে না হয় বাকিরাও বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে হয়তো আমি আর কে বলবেন এখন? আসসালামু আলাইকুম মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন সাউথ সুদান। আমার ডানে কর্নেল ফেরদৌস, ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার সেক্টর সাউথ, এবং আমার বামে লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাজী, কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যান ইঞ্জিনিয়ার 7। আমরা বাংলাদেশের সর্বমোট 1657 জন সেনা, নৌ, বিমান এবং পুলিশ সদস্য এই মিশনে নিয়োজিত আছি। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি এবং আমার সহযোগীরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অর্থ উপদেষ্টা। আসসালামু আলাইকুম মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। স্যার, আমি ক্যাপ্টেন সুমন হায়দার, কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যানকন 15 এবং অধিনায়ক বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সংগ্রাম। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন থেকে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, বর্তমানে লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে আমরা 110 জন নৌ সদস্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা সংগ্রামে কর্মরত রয়েছি। এছাড়াও এখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 1 জন, নৌবাহিনীর 7 জন ও বিমান বাহিনীর 2 জন কর্মকর্তা সহ সর্বমোট 10 জন কর্মকর্তা ইউনিফিল সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদা ও গৌরবময় অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমরা সকলেই সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।
আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুদূর বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ভিটিসির মাধ্যমে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি আমার সহকর্মী সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন তানভীর মারজান, কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, বাংলাদেশ আর্ম মিলিটারি ইউটিলিটি হেলিকপ্টার ইউনিট 5 এর সকল সদস্যবৃন্দদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 9 জন বৈমানিক সহ 10 জন কর্মকর্তা ও টোটাল 125 জন সদস্য নিয়ে আমরা সেন্ট্রাল আফ্রিকার বুকে বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বিশ্ব শান্তিতে ভূয়সী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। আপনি জানলে খুশি হবেন, এই 9 জন বৈমানিকের মধ্যে 2 জন মহিলা বৈমানিক আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ব শান্তিতে তাদের যোগ্য এবং দক্ষ ভূয়সী প্রশংসার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে এই দিনে আমাদের সাথে উপস্থিত হতে আপনি যে ব্যর্থ সময় দিয়েছেন আমাদেরকে, সেই জন্য আমরা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকেও। আসসালামু আলাইকুম মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। আমি কাজী রুবাইয়াত রুমি, কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, BANFP 1 রোটেশন 17, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, মোনস্কো। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সর্বমোট 1943 জন সদস্য ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন, যার মধ্যে 173 জন নারী সদস্য অত্যন্ত দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, আজকের এই বিশেষ দিনে আমি এবং আমার সহকর্মীরা আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ করছি। মাননীয় উপদেষ্টা, আপনার সাথে এই সাক্ষাৎ পর্ব আমাদেরকে আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমাদের সাথে আজকের এই কুশল বিনিময়ের জন্য আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা। ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, আপনাদের কথা শোনা, আমি একটা ব্যাপারে খুব ইমপ্রেসড, আপনাদের অবিচল কণ্ঠ এবং আপনাদের যেভাবে দৃঢ়তার সাথে আপনারা কথা বলছেন এবং অঙ্গীকার করছেন, এটা সবচেয়ে প্রশংসনীয়। এবং আমরা যেই প্রতিকূল পরিবেশে বৈরী আবহাওয়া বিভিন্ন কালচারে কাজ করছেন, এটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। আপনাদের জন্য আমরা সবাই গর্ববোধ করি। আশা করি আপনারা আমাদের কর্তব্য পালন করবেন। আমরা যতটুকু চেষ্টা করব। আর একটা জিনিস, আপনাদের পরিবারবর্গ বিষয় তারা এখানে থাকে, তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তাদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনারা উদ্বিগ্ন এবং আপনাদের পরিবারও আপনাদের ব্যাপারে একটু উদ্বিগ্ন থাকে। যোগাযোগ রক্ষা করলে এবং নিজেদের মধ্যে সে থাকলে ভালো হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনাদের যেন শৃঙ্খলা এবং সবচেয়ে বড় জিনিস, যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আছেন তাদের যে আপনার নির্দেশ এবং অনুশাসন সেগুলি পালন করবেন। আমার সাথে তো আপনাদের যে সেনা, নৌ, বিমান এবং পুলিশের প্রধানগণ আছেন, তারা তো যথেষ্ট আপনাদেরকে সহায়তা সাপোর্ট দিচ্ছেন। আমরা সবাই আপনাদের জন্য গর্বিত। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আপনাদের জন্য আমরা সবাই দোয়া করি। আর আমাদের জন্য আমরা যারা দেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আমরা চেষ্টা করছি দেশে উন্নতি করার জন্য, আমাদের জন্য দোয়া এবং আপনাদের কাছ থেকে যেন আমরা শুভেচ্ছা পাই।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Ladies and gentlemen, a photo opportunity with the Honorable Advisor and the injured peacekeepers. Selected guests and the injured peacekeepers are requested to join the photo session, please. Conducting officers are requested to guide their selected guests to the venue of the photo session.